سوف نتطرق فيها لمواضيع مهمة تخص الجزائر وتخص كذلك مزدوجي الجنسية. سوف نتكلم على كرة القدم وسوف نتكلم على العرب والمسلمين في مختلف البقاع في العالم. سوف نتطرق إلى العديد من القضايا التي تخص الرياضة وتخص المجتمع الجزائري كما ذكرت قبل قليل، مع أفضل الضيوف الذين تعودتم عليهم يتقدمهم لأول مرة في بلاطو البلاد ولأول مرة في بلاطو تلفزيوني خاص ولأول مرة في الجزائر طبعا في برنامج بلاد سبور. كريم زريبي، محلل وناقد رياضي. كريم, merci d'avoir accepté notre invitation. Très honoré d'avoir déjà accepté l'invitation de l'émission Bled Sport et de la chaîne Bilad. Merci de votre invitation. Je salue tous les téléspectateurs et je suis très heureux d'être avec vous. Ben, nous aussi, on est très honorés. On va essayer de parler un petit peu en arabe. On va faire un effort quand même. ان شاء الله. كريم مرحبا بك. جوستومون معنا في بلاطو بلاد سبور، جوستومون جوست كوتي محمد خزروني اللاعب الدولي السابق يحضر معنا للحديث على شان الجزائر. مرحبا بك سيدي، سعداء جدا بتواجدك معنا في البلاطو. شكرا يزيد. اولا نشكركم على هذه الانفيتاسيون، نشكر خونا يزيد لاول مره راه معنا، صافي بليزير. وحبيت نقول حاجه، نعزي عائلتين اليوم. نعزي عائلة حمودة، ماتر حمودة اللي توفى الأب الله يرحمه. الله يرحمه. نقولوا له إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن شاء الله يكون من أهل الجنة ونعطي العائلة تاعو الصبر. آمين آمين. والعائلة الثانية اللي هي عائلة طاهر كمال اللي نقولوا له الله يرحمه. الله يرحمه بالرحمة. إن شاء الله يكون من أهل الجنة. آمين آمين. الله يرحم كاع الشهداء. امين، وهذا ما نتمناه. مرحبا بك نكون فيها محمد خزروني. جوستومون يحضر معنا كذلك لاعب دولي سابق، دائما يحضر معنا، نفرحوا كي يحضر معنا جوستومون. مرحبا بك حافظ. ميرسي دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون. سي ان بليزير كوم شاك فوا تحضر معنا في البرنامج. Comme d'habitude, merci pour l'invitation et ravi d'être parmi votre invité de marque, Monsieur Karim. Merci. Bon, je me joins un petit peu avec Mohamed pour l'ancien joueur l'Arbi, ancien joueur du MCO. الله يرحمه. الله يرحمه. نقدموا تعازي العائلة تاعو الله يرحمه. نون سانسير كوندوليونس كومون بور سا توفى البارح الله يرحمه. ونعزوا في العائلة الرياضية. الله يرحمه على كل حال، وصبر سلوان لجميع عائلته. جوستومون جاد لي عايز زميل في القسم الرياضي في قناه البلاد. مرحبا بك، نشكرك على حضورك، نشكرك على لي زانفيتي دو مارك هذوما اللي حاضرين معنا. ونا بلاطو ريش كوميم دي زيكس انترناسيونو. كريم جوستومون سي نوتر انفيتي دو مارك اي جيسبر كون فا فيغ ان بون ديبا كوميم. ان شاء الله ان شاء الله يزيد. شكرا. السلام عليكم. اليوم حصه راح تكون هنا في الجزائر كذلك من دول اخرى في فرنسا مع المهاجرين تاعنا راح يشوفوا الحصه سيرمون. كريم نعرفوه في البلاطوات الفرنسيه. جيسبر كون فا فيغ ان طو تاع لوديمات ان شاء الله. حتى خزروني وشيخ معروفين غادي تعرف. ان شاء الله يساعدونا اليوم في الحصه. Inch'Allah, justement, on va parler football. Tout d'abord, on va parler justement sur ce qui se passe ici en Algérie par rapport à le CHAN justement qui se déroule actuellement en Algérie. Justement, on va parler sur les résultats جلال خاصة في المباريات التي وتجرى الآن. ولكن قبل هذا justement on va parler de Samuel Eto'o et son arrivée. Justement, Samuel Eto'o يحظى باستقبال حار والجزائر تواصل تكريم ضيوفها. Justement, on a vu l'arrivée de Samuel Eto'o aujourd'hui. C'est l'accueil, c'était un accueil chaleureux justement à l'aéroport Houari Boumediene. C'était Alger. Et justement, il va se déplacer en Hollande justement pour rejoindre son équipe nationale. Exactement. Donc, il est déjà à Rome. Donc, je pense que, comme on voit sur les images, l'arrivée de Samuel Eto'o, quand même, Jalal عندها دلالات كبيرة. Et justement, on va entendre ce qu'il a dit بمجرد حضوره ووصوله إلى العاصمة. توطافي يزيد نقولوا انه سامويل ايطو اليوم وصل الجزائر قبل يومين. كان وفد المنتخب الكاميروني المحلي وصل الى مدينه وهران. كان هنالك استقبال حار باش يفهم كريم. يا ان اكاي شالورو تانيك بور ليكيب دو كاميرون. انتبهنا الجزائر تبين مره اخرى انه الجزائر ماشي بلاد يعني تاع مشاكل ولا بلد اللي يفرق بين المنتخبات لا بين شعوب. سامويل ايطو واش صرا مع لا كاليفيكاسيون تاع لا كوب دي موند 2022 ولكن راهو جاي يعني في بلده الثاني. شوف يعني الاستقبال تاعو في الجزائر في العاصمه وكذلك في وهران كان استقبال رائع. Justement, quand même, il faut oublier tout ce qui s'est passé quand même. Il faut passer à autre chose. Maintenant, on a d'autres objectifs. Justement, il faut se focaliser sur ça. Et c'est ce qu'on appelle la
diplomatie sportive, C'est une évidence. Il faut voir Cette loin. diplomatie sportive, elle va prendre de plus en plus d'importance au cours des prochaines années. On a vu l'Algérie qui démontre sa capacité à organiser des grands événements de dimension internationale. On a eu les Jeux méditerranéens en Oran. Exact. On a la CHAN là, Inch'Allah, la CAN en 2025. Inch'Allah. Donc, Inch'Allah. on démontre par les infrastructures, par l'organisation de cette capacité. Et ça passe par la diplomatie sportive. On ne peut pas vivre sur des rancunes. Bien sûr qu'il y a des, je dirais, séquences qui n'ont pas fait plaisir, qui ont fait de la peine. Ah oui. Il faut aller au-delà. Donc, et Samuel Eto'o, d'ailleurs, s'il est là, c'est parce qu'il reconnaît aussi ce que l'Algérie a su faire à un moment donné pour le Cameroun. Donc, il renvoie l'ascenseur. C'est un garçon qui est reconnaissant donc, et qui a de la mémoire. Donc, c'est important. Donc, c'est bien qu'il soit là. Surtout, c'est une réponse pour les gens qui pensaient que Eto'o sera mal accueilli en Algérie ou l'équipe du Cameroun. On voit l'accueil, un VIP qui est venu. Yallah, راح نسمعوا واش قال Eto'o justement dès son arrivée à l'aéroport Houari Boumediene et on va débattre juste après par rapport à ces déclarations. Comme toujours, on est toujours heureux de revenir chez nous. Le football reste le football, mais merci. Merci et j'espère que la famille que nous avons toujours été continuera au-delà des émotions du football. Bien. J'ai pas été impressionné pour l'ouverture du CHAN parce que je savais qu'on allait avoir ce qu'il y a de meilleur. Mais comme j'ai dit à mon frère tout à l'heure, c'était très beau, très beau. Maintenant, j'espère que la compétition va bien continuer et que toutes les nations qui prendront part à cette compétition passeront un bon moment en terre algérienne pour que l'Afrique soit toujours aussi bien vue à l'extérieur. Alors, vous savez, moi, je ne pense pas. Quand on voit tous les efforts fournis, il faut que l'Afrique avance et que l'Afrique aille au-delà et que c'est le football, que seul le football soit accepté et représenté. Mais moi, je ne trahis jamais mes amis. L'Algérie a été aux côtés du Cameroun quand on traversait un moment difficile lors de la CAN au Cameroun. Et il est du devoir du président de la Fédération camerounaise de football, en retour, d'être du côté du président de la Fédération algérienne de football. Le sport, le football, il est là pour aider, pas pour diviser. Et nous n'allons pas changer cette belle histoire. Et le président que je suis, ça sera mon devoir de retourner l'ascenseur au président parce qu'il a été aux côtés de notre pays, le Cameroun, quand on avait besoin de ce soutien-là. إذن فوالا سيتي لي ديكلاراسيون تاع سامويل إيتو بمجرد وصوله إلى طبعا الجزائر il était clair, il a un devoir déjà كما قال هو دونك سي ان ديبا اوفير جوستومون نبداو بك حفيظ يلاه جوستومون باش تعطينا تعليقاتك على تصريحات سامويل إيتو. C'est un discours, une déclaration conciliante et réconciliante. Il reconnaît l'Algérie. Dès que le match, c'est un match de football, ils veulent tourner la page. Il a reconnu que l'Algérie les a soutenus. Exactement. Il veut rendre l'ascenseur. Mais il emploie des mots très forts. Très fort. Ah oui. Frère, quand il parle Chez nous. d'un Algérien qui est à côté de lui, il parle de famille, donc il dit je ne trahis pas, il emploie des mots très forts. Cette déclaration elle est puissante de Samuel Eto'o. Et quelque part il envoie aussi un message indirect à ceux qui ont voulu boycotter cette CHAN. Ouais. Donc je pense à nos voisins marocains qui eux font de la politique. Et oublient le sport et toutes les vertus du sport. Et je pense que leur absence, elle est faite pour nous pénaliser, pour ne pas obtenir la CAN 2025. Et c'est la seule raison de leur absence. Donc cette absence, elle est malsaine. Alors que toutes les conditions étaient réunies. On a vu les Marocains très bien accueillis aux Jeux méditerranéens. Ah oui. Donc, à la Coupe arabe, tout s'est toujours bien passé. Donc là, ils ont cherché un prétexte pour polluer cette CHAN. Et ça ne marche pas. Parce que les stades sont pleins. Samuel Eto'o est là. Il fait une très belle déclaration. Aujourd'hui, on a vu les sont toujours tort. On a vu le stade plein à Shahid Hamlaoui. Hier aussi
stade de Annaba. Donc je pense que المسعى الذي أراده البعض ما وفقوش فيه. وعلى كل حال الجزائر تبقى واقفة برجالها. Justement on continue à débattre justement notre sujet par rapport à Samuel Eto'o. يقول محمد يقول l'Afrique doit évoluer et يقول l'ouverture c'était vraiment grandiose. Donc justement الرجل هذا مهما صرا وصرا même حنا كجزائريين il faut passer à autre chose. Il faut voir justement l'avenir اللي كما قال هو الجزائر ساعدتنا en 2022 pour la CAN 2022. Je pense que lui aussi il pense que il a un devoir envers l'Algérie quand même. نعم في الحقيقة اليوم حضور إيطو إلى الجزائر ما جاتش غير هكذاك. جات أنه إيطو يبقى كلاعب كبير يبقى عنده سيت ان جوار بروفيسيونيل ان اسبري بروفيسيونيل. il a pensé que du football هضر غير على الرياضه ما دارش امور واحده اخرى. كان قادر واحد اخر على سا بلاص بوتيت يتسيس ويدير سياسه ويخلي شويه الرياضه. هذا اللي فينو ان الجيري قال بلي ما ننساش خير الجزائريين. ما ننساش في وقت الكاميرون كان فريق ضعيف. ماشي كان فريق ضعيف كانت البلاد في مرحله تجوز عليها عويصه. اليوم الجزائر وقفت والجزائر هذه المواقف تاعها المواقف تاع الجزائر دائما ثابته وما تضربش الناس اللي يكونوا في الارض واللي يكونوا في الارض سي توقفهم. اليوم احنا كبلد كجزائر نقول الايطو مرحبا بك. كرة قدم خلاص 90 دقيقة سي فري. احنا كشعب جزائري حبينا نفرحوا لانه يزيد سي تري امبورطون حبينا نفرحوا في هذيك لابيريود. ولكن الايام مازالها وتجوز. واليوم الفريق الوطني الجزائري on a d'autres objectifs maintenant. لوبجيكتيف تاعنا سي اوتر faut شوز. saisir les bonnes occasions. حنايا الشان لوفيرتور ايتي غرونديوز. اليوم الملاعب شابين لي تيران شابين. ان شاء الله تتبدل شويه العقليات. Je pense que Karim va rajouter quelque chose par rapport à tout l'ouverture. Tu parlais de diplomatie sportive. Je pense que l'Algérie, encore une fois aujourd'hui, elle tord le cou à tous les préjugés qu'on pouvait avoir. Les gens doutaient des infrastructures algériennes. Ouais. Aujourd'hui, on voit que les stades algériens sont plus qu'au niveau. On a des stades à Oran, on a un stade qui est neuf. À Tizi Ouzou, on a un stade qui est neuf. À Oran, c'est Miloud Hatfi. Pardon? Le nom de stade à Oran, c'est Miloud Hatfi. Miloud Hatfi. Tizi Ouzou, un stade qui est neuf, qui est magnifique aussi. Exactement. Donc on a Nelson Mandela, c'est vrai. Qui est neuf. On a Douéra aussi. Douéra, donc où joue le Mouloud d'Alger. Constantine Annaba qui ont été rénovés. Donc je veux dire, quand tu fais le tour des Karim, il est à jour quand même. Il est à jour. Non, mais quand tu fais le tour des stades en Algérie, je pense qu'il y a très peu de pays sur le continent africain qui ont nos infrastructures. Le 5 juillet qui va être rénové. Qui va être rénové. On peut remercier. Je le dis parce que je suis de France, je vois ce qui se passe. Je salue l'initiative du président Tebboune qui veut couvrir le 5 juillet, qui va lui donner un stade, à mon avis, hors du commun à l'échelle mondiale. Je pense que c'est un stade qui pourra ressembler un peu au Maracana. Qui peut devenir, exactement. C'est assez fantastique. Peut devenir comme un des plus grands stades au monde. Qui s'ouvre au monde par le sport, est en train de démontrer sa capacité en termes d'infrastructure, mais plus encore en termes d'organisation. Ces stades pleins. L'ambiance est bonne. Ah oui. On peut y aller en famille. C'est un sacré message. C'était le cas pour le premier match et pour l'ouverture, justement. Il y avait plein de familles dans les tribunes. Surtout que récemment, Karim, quand on voit la Coupe du Monde qui s'est déroulée au Qatar, on peut dire que le soft power du Qatar a fait son travail. L'Algérie, maintenant, fait la même chose. Tout à fait. Et je pense qu'il faut vraiment poursuivre ce travail-là, parce que le sport, c'est la jeunesse, c'est la vie, c'est la fraternité. Donc, et je crois que l'Algérie peut rayonner à travers ce soft power sportif. Et je crois que ça y est, l'élan est lancé, la dynamique est lancée. Il faut obtenir la CAN 2025 à tout prix et pas s'arrêter en si bon chemin. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite déjà. خاصة يزيد أنه الإمكانيات متوفرة وكاين نقارنوا الجزائر مع بلدان إفريقية quand on compare l'Algérie avec des pays africains. Je me demande où sont les pays africains qui peuvent maintenant abriter la CAN avec 24 équipes, avec un cahier des charges qui demande 6 ou 7 stades, avec le climat en Afrique. On sait qu'il y a des pays qui ne peuvent pas abriter la CAN en été. Donc sachant que déjà le dossier Nigeria et le Bénin, je pense que c'est tombé déjà
à l'eau, mais je pense que la concurrence maintenant c'est entre l'Algérie, le Maroc et l'Afrique du Sud. وباش نزيد لك حاجه واحده اخرى باش يفهمنا كريم l'Algérie récemment n'a jamais eu la CAN et a refusé d'abriter la CAN. Il y a d'autres pays qui ont Ils ont déjà trouvé refusé. des excuses par rapport à l'Ebola, ils n'ont pas abrité la CAN. Je vous rappelle, c'est il y a 32 ans, 33 ans, Ouais, 1990. Exactement. Donc ça veut dire que c'est notre tour. Hein. L'année de mon naissance quand même. Ah. bah, حافظ en 90 بدات الجزائر كاس افريقيا العام اللي زدت فيه انا. En 2019 j'ai eu une petite fille et on a gagné aussi la Coupe d'Afrique. Donc peut-être en 2025. 2025 un projet, espérons ouais. quelque chose. يلا تفضل. هذه السيمانه هذه تاع الديبي تاع الشان l'engouement populaire, les infrastructures, c'est deux facteurs importants Bah oui, bah pour oui, l'organisation bah oui. des événements. Est-ce qu'on peut dire اليوم حافظ que الجزائر عطت ابعاد اخرى لشان البطوله الافريقيه للمنتخبات؟ Est-ce qu'on a donné خلينا نقول لك جو جديد، مدينا ربما طاقه جديده، مدينا نفس جديد لمثل هكذا طبعه اللي ما كانتش فريمون عندها تاثير كبير ولا بعد صدى كبير، ارقام قياسيه في المدرجات aussi d'autres dimensions pour cette compétition quand Les même. responsables des instances du football, la FIFA et la CAF, هما قالوا باللي ça sera le meilleur CHAN jusqu'à maintenant. Ça veut dire que ils ont trouvé les Kinkhas, Exactement. l'engouement populaire, الجزائرية ils ont mis le paquet. Exactement. فهمت طاو l'importance beaucoup plus على الشان. انا نعتبرها طريق ريوسي بارابور ديبي تاعها سي ريوسي دونك تو سكي ريوسي اون ديبي دونك راح يكمل مليح Bah oui. ان شاء Bah الله. oui. هذه مقوله نعرفوها. زيد ما نشوفوش غير لي زانفراستركتور، شوفوا لي زانفراستركتور، شوفوا لوتيلغي، شوفوا لي ديبلاسمون، شوفوا يا بوكو تشوز اللي خلاونا نافونسيو لقدام. C'est vrai. Parce qu'avant, on n'avait même pas des hôtels. Il faut dire la vérité. اليوم عندنا des hôtels, عندك le choix في les hôtels. Ah oui. C'est-à-dire, Ah oui. حاجة importante pour l'Algérie. Et on est fiers. Personnellement, quand on voit des terrains pareils, ça donne envie. Ça donne. Ah oui. كما قال خويا كريم، والله العظيم خويا كريم قال كلمة شابة. C'est-à-dire les familles. C'est très important parce que nous on a besoin que les familles توانا يروحوا les stades. Et il faut signaler aussi que Karim c'est un ex-joueur. Ouais. Donc il connaît très bien le football quand même. Oui, je suis sensible à tout ce qui se passe autour du football en Algérie. Encore une fois, moi, je le vois avec un peu plus de recul que vous, qui êtes toujours sur les émissions de foot, à parler du foot algérien. Moi, je le vois avec un peu de recul. Je vois des stades de grande qualité. Je vois des infrastructures hôtelières qui ont émergé partout. Je vois un engouement populaire. Je veux dire, on a l'islam et on a le football. Hein. Donc il y a deux religions en Algérie. Hein. Donc le football c'est une religion, hein. Comme dans les pays d'Amérique du Sud, hein, l'Argentine, le Brésil et autres. Et puis il y a cette capacité à assurer la sécurité, les amis. C'est ça aussi. C'est pas facile. Je crois que tous les pays n'ont pas cette capacité. Ah oui. Donc nous, on a vu quand justement même un encadrement qui fait, avec la mobilité que tu évoquais, les aéroports. Bah oui. Donc là aussi. Quand on se rappelle la CAN 2010, Bah oui. ce qui s'est passé avec l'équipe du Togo, Ouais. qui s'est fait fusiller. Ah aussi, on a vu aussi les dépassements à la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool à Paris. à Stade de France. C'est une catastrophe. Exactement. Catastrophe. Et aussi on parle d'une audience de 60 millions. 60 millions d'audience de 60 millions le jour de l'ouverture de حفل الافتتاح. Bah c'est énorme quand même, c'est énorme sur justement نتمنى ان شاء الله انه سنواصل في هذا كانت القناه القطريه بين سبور اللي بثت اللي كي ديفوزي هذا الحفل الافتتاح ارقام خياليه تاع نسبه المشاهده اللي كما كان يقول حافظ هذه بطوله افريقيا المحليين سي لو شان. خلينا نسمع justement راي صامويل ايتو وجلال جمال بالماضي كونسيرنون جمال بالماضي الكونترا جديد تاع جمال بالماضي والتجديد عقد جمال بالماضي. راح نسمعوا واش قال صامويل ايتو. Vous savez, je lui disais tout à l'heure que Jamel Belmadi est le meilleur de nous tous. C'est parce que c'est un monsieur qui est bon. Il est bon, dont je lui souhaite beaucoup de courage dans sa mission qui ne sera pas facile parce qu'il a un peuple qui attend tellement de lui. Mais il a les capacités. C'est un bon entraîneur, nous le savons tous. Et puis, vous savez, nous avons une génération d'entraîneurs africains aujourd'hui.
Moi, je vais beaucoup plus loin que mon pays, le Cameroun. C'est l'Afrique pour moi. Je pense que c'est une opportunité pour nos entraîneurs de montrer de quoi ils sont capables et de montrer au monde qu'on travaille aussi bien dans notre continent. Et c'est aussi le cas de Djamel. J'espère qu'il fera le job qu'il sait faire et surtout qu'il prendra beaucoup de plaisir. مرة رسالة أخرى Notre message, très bien. اللي هو Et pour les entraîneurs africains. C'est-à-dire il a insisté, même avant il a parlé de ça. Alors qu'il faut donner l'occasion pour les entraîneurs qui travaillent, enfin c'est des Algériens, enfin c'est des Africains, locaux, c'est des Arabes, c'est des Africains, tout ça, pour qu'ils puissent travailler et mettre le niveau des entraîneurs. Et justement, on a vu ça avec Aliou Cissé, avec Regragui في المغرب, on a vu ça avec مدرب المنتخب الكاميروني Song. Je pense que c'est une première الله أعلم en Coupe du Monde où شفنا 5 entraîneurs locaux, c'est ça? exactement. شفنا حتى في جنوب افريقيا ميتسوماني مدرب Exactement. Il faut s'évoluer quand même. Il faut évoluer, et puis il faut savoir faire aussi, je dirais, l'union des diasporas avec, j'allais dire, les locaux. Et on n'a pas toujours su le faire. En Afrique et en Algérie aussi, il y a des époques où c'était un peu difficile entre les diasporas et les locaux. Aujourd'hui, il y a cette unité, il y a cette harmonie, j'ai envie de dire. Donc, et souvent, la diaspora est très fière de pouvoir revenir, travailler avec des locaux, pour faire grandir leur pays d'origine. C'est fondamental, je veux dire. Donc, surtout ça, on l'a compris. Surtout que toi, Karim, on a vu une déclaration à toi récemment où tu soutenais le maintien de Belmadi à la tête de l'équipe nationale. Il a vécu des moments difficiles. On peut comprendre que le peuple soit impatient et que face aux défaites, il ait parfois des velléités à changer. Moi, j'ai envie qu'on lui fasse confiance. C'est un garçon passionné, exigeant, rigoureux, qui demande beaucoup à ses joueurs. Et je crois que c'est aussi par là qu'on progresse. Moi, je fais confiance à Belmadi. Justement, vous êtes pour qu'il continue à la tête du Oui, staff technique? je suis pour qu'il continue à la tête. On veut avoir votre avis, justement. Qu'on fasse monter une nouvelle génération aussi, donc aux côtés des cadres. Même si ça fait débat en Algérie quand même, hein. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais je pense que... Est-ce que c'est le meilleur choix? Est-ce que c'est... Il n'y a que la victoire qui peut nous mettre d'accord à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'avant toute compétition, sur le sélectionneur national, on dit que tous les Algériens sont aussi des sélectionneurs dans l'âme. Chacun a son avis. Donc on peut être en désaccord avec Belmadi, mais il faut reconnaître aussi les qualités de ce garçon. Elles sont immenses. Surtout qu'on a vu qu'il a ramené un nouveau souffle en 2019, on a gagné la CAN. Mais il y a certains qui disent peut-être que depuis 2018, il est à la tête de l'équipe nationale. Il faut peut-être un changement, une équipe, un nouveau souffle, non? Moi, je pense que c'est peut-être aussi au niveau des joueurs qui composent la sélection. Et ce qui se passe en France, j'espère qu'on en parlera dans cette émission, Benzema autour de Zidane, on va parler de ça. Peut aussi permettre à la sélection nationale de pouvoir compter sur des joueurs qui feront le choix de l'Algérie. En tout cas, moi, je pense que ça peut être une opportunité. Mais le problème, des fois, avec Djamel, il est décrié peut-être dans certains plateaux par certains d'autres journalistes qui disent que peut-être son comportement dans les conférences de presse avec les journalistes, peut-être qu'il se prend la tête. Vous voyez ça? Comment vous réagissez à ça? C'est pas facile parce que c'est un garçon, et je pense que vous en êtes conscient, il a une pression énorme sur les épaules. Être sélectionneur de l'équipe nationale algérienne, c'est au moins aussi important que d'avoir une responsabilité politique dans le pays. Parce que le football est vécu comme la politique. Si vous gagnez en Algérie, vous allez passer, j'allais dire, une bonne semaine, un bon mois, peut-être une bonne année derrière une victoire. Si vous perdez, vous allez avoir la boule au ventre, vous allez faire la tête, et donc le sélectionneur, il est regardé, il est épié. Et donc c'est parfois, peut-être qu'il y a des moments de tension, et que c'est sa manière à lui de décompresser, que de rentrer un peu en... Cette pression, Karim, existe uniquement en équipe nationale algérienne ou bien d'autres sélections quand même? Je pense qu'il y a de la pression aussi. Mais moi je peux vous dire que peut-être que dans d'autres pays, le football représentant moins d'importance, être sélectionneur, c'est moins pesant qu'en équipe nationale algérienne. En équipe nationale algérienne, vous êtes au sommet si vous gagnez, et puis on vous jette à la mer si vous perdez. Donc on va très vite. Mais Karim, on est obligé de passer parce qu'on aura le face. Non, juste quand on voit les images, Karim, quand on voit l'engouement autour de Djamel, on voit les gens venir se prendre en photo avec lui, il a toujours cette ferveur avec ce coach. Cette victoire qu'on a eue à la CAN avec son équipe, mais vous vous rendez compte, 35 matchs sans défaite quand même. Du pays à l'époque. 34 Ça a été phénoménal. 35 matchs. Ça a été une fierté.
Mais tu es dans un pays passionné du football, monsieur Karim. محمد انا شو بليجي فوالا. باسي باش نروحوا نشوفوا فاصل نعاودوا له جوست ابخي حافظ باش تعطينا ليدي تاعك. على كل حال نذكر المنتخب الوطني المحلي يواصل التحضيرات بقياده ماجد بوقره. دايوغ نزيدوا نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في قادم الايام في المباراه الثانيه والثالثه. نعاودوا نتلاقاو جوست ابخي لا بيب ان شاء الله. اون فا ديفلوبي انكور بلوس افيك نوز انفيتي. اون فا بارلي على الحضور الجماهيري الكبير في مدينه عنابه اي اجوردي اوسي ا كونستانتين. اذا فاصل وبعد سنواصل.